राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 तय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल बोल हरि जय जय श्री श्री राधा माधव की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्रील प्रभुपाद की जय गौर प्रमानंद ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपाद सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः वदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने वरतिष्ठे नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तकं नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रददेवी सतवती नमो नमः
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तथा जयमुदीरयेत् नष्टप्रयासबुद्धिर्येषु नित्यं भागवतं सेवया। भागवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीं मकां करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओं तत्सत्। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमती जयचार्यपदाय हिताय कृपाप्रदायिने गौरगतदमदाय नगरग्रामताय। ভাগবতম বই তো দেয়নি, এই বইটা তো হ্যাঁ এখানে আছে, এই উপরে মনে পারবে না। ওই ওই যে উপরে সেলফ আছে না, ওই যে ভিতর বই টেবিলের ভিতরে সেলফ আছে উপরে, ওই যে এর উপরে একটা লাল কালার কাভার আছে, লাল কাভার। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। इसके हमें श्रीमद् भागवतम 26 नंबर श्लोक। सप्तम स्कंद 13 अध्याय। इसके मेरा 26 नंबर श्लोक पाठ कर श्रवण कर। अध्याय नाम हे सिद्ध पुरुषेर आचरण। আমার সাথে বলবেন আপনারা, তত্রাপি বলুন, তত্রাপি দম্পতীনাম চ সুখায়ানি আপনুত্তয়ে কর্মাণি কুর্বতাম দৃষ্টা নিবৃত্ত अस्मि विपर्जयम्। तत्रापि दंपतीनां च सुखायानि अपनुत्तये कर्माणि कुर्वतां दृष्टा निवृत्ते अस्मि विपर्जयम्। शब्दार्थ बोलबेन सबाई। तत्र सेखाने, अपि दंपतीनां विवाहेर मध्य युक्त पुरुष एवं स्त्री च एवं सुखाय सुखेर जन्य विशेष कर मैथुन सुख अन्न अपनुत्तये दुख निवृत्ति जन कर्माणि सकाम कर्म कुर्वताम सर्वदा लिप्तम
দৃষ্টা দর্শন করে। নিবৃত্ত अस्मि, আমি নিবৃত্ত হয়েছি, সেই প্রকার কর্ম থেকে বিপর্যয়ম বিপরীত। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के श्लोकेर अनुवाद और तात्पर्य। मनुष्य जीवन स्त्री एवं पुरुष मैथुन सुख उपभोगेर जन्य युक्त है, हाँ, किन्तु स्वाभाविक अभिज्ञतार द्वारा आमरा देखते पाई जे तारा केउई सुखी नय, ताई विपरीत फल दर्शन करे आमी जड़जागतिक कर्म थेके निवृत्त हयेछि। ता आपनारा कृपा करे बोलुन, मनुष्य जीवने स्त्री बोलुन स्त्री एवं पुरुष मैथुन सुख उपभोगेर जन्य युक्त है, किन्तु वास्तविक अभिज्ञतार द्वारा आमरा देखते पाई जे तारा केउई सुखी नय, ताई विपरीत फल दर्शन करे आमी जड़जागतिक कर्म थेके निवृत्त हयेछि। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज बोलेছেন जन्मैथुनादि गृहमेदि सुखम हि तुच्छम। पुरुष एवं स्त्री उभय यौन सुख उपभोगेर अन्वेषण करे एवं तारा जखन विवाह अनुष्ठानेर द्वारा युक्त हय तखन किछुकालेर जन्य तारा सुखी हय, किन्तु अवशेषे तादेर मध्य विरोध देखा देय एवं अनेक समय विवाह विच्छेद हय। यदिओ प्रतिटी स्त्री एवं पुरुष मैथुनेर माध्यमे सुख उपभोग करते चाय, किन्तु परिणामे कलह एवं क्लेशी केवल प्राप्ति है। विवाहेर प्रथा पुरुष और स्त्री के नियंत्रित यौन जीवनेर अनुमति प्रदान करे, जा भगवद्गीताते भगवान द्वारा अनुमोदित हयेছে। धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामे अस्मि, जे यौन जीवन धर्म विरुद्ध नय ता श्रीकृष्ण। प्रतिटी जीव सर्वदा मैथुन सुखेर जन्य उत्सुक, कारण आहार निद्रा भय एवं मैथुन नियेई जड़जागतिक जीवन। पशु जीवने आहार निद्रा भय एवं मैथुन नियंत्रण करा जाए ना, किन्तु मानव समाजे जे समस्त मानुष पशुर मतो तादेर आहार निद्रा मैथुन प्रवृत्ति चरितार्थ करे एवं भय चरितार्थ करे, भय थेके आत्मरक्षार सुयोग ग्रहण करे, तादेर परिकल्पनार माध्यमे नियंत्रण करा कर्तव्य। आहारेर जन्य वैदिक परिकल्पनाय श्रीकृष्ण के निवेदित खाद्य अर्थात प्रसाद बा यज्ञशिष्ट ग्रहण करार निर्देश देওয়া হয়েছে। यज्ञशिष्ट आसीन सन्तम अत्यंत सर्वकिल्लेशे। भगवद्भक्त सবসময় पाप থেকে मुक्त, कारण তিনি यज्ञ अवशिष्ट भोजन करें। भगवद्गीता 3 अध्याय 13 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে, जड़जागतिक जीवने मानुष नाना रकम पाप कर्म करे, विशेष करे खावार ব্যাপারে, এবং এই পাপ কর্মের ফলে মানুষকে প্রকৃতির নিয়মানুসারে দণ্ডস্বরূপ অন্য শরীর গ্রহণ করতে হয়। मैथुन एवं आहार आवश्यक एवं ता सेगुली वैदिक निषेधेर विधि अधीने मानव समाजे प्रदान करा हयेছে, जाते मानुष वैदिक निर्देश अनुसारे आहार निद्रा मैथुन सुख भयभीतिर जीवन थेके निरापत्ता लाभ करते पारे एवं क्रमश जड़जगतेर दंडभोग थेके मुक्त हये उन्नत जीवन लाभ करते पारे। এইভাবে मानव समाजे विवाहेर वैदिक प्रथा रयेছে, যাতে विवाह अनुष्ठानेर माध्यमे पुरुष और स्त्री मिलितभावे आध्यात्मिक उन्नति साधনের জন্য परस्परকে সাহায্য করতে পারে। दुर्भाग्यवशत विशेष करे এই যুগে पुरुष और स्त्री लोकेरा অনিয়ন্ত্রিতভাবে मैथुन सुखे लिप्त হচ্ছে। তাদের এই অন্যায় আচরণের ফলে তাদের এই পশু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য পুনরায় তাদের পশুরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়। তাই বৈদিক নির্দেশে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে, নায়ম দেহ দেহ ভাজম নির্লোকি কষ্টন কামান আরহাতে ভুজম, যে শুকরের মতো मैथुन ভোগে লিপ্ত হওয়া এবং সব কিছু খাওয়া এমনকি 20টা পর্যন্ত খাওয়া মানুষের পক্ষে উচিত নয়।
মানুষের কর্তব্য ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করা, বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যৌন জীবনে লিপ্ত হওয়া। তাই তার কর্তব্য কৃষ্ণ ভাবনায় যুক্ত হয়ে ভয়ঙ্কর জড়জাগতিক পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হয় এবং কেবল কঠোর পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি দূর করার জন্য নিদ্রা যাওয়া। বিদ্বান ব্রাহ্মণ বলেছেন যে যেহেতু সকাম কর্মদের দ্বারা সব কিছুরই অপব্যবহার হচ্ছে, তাই তিনি সব রকম সকাম কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়েছে। এখানে শিল প্রভুপাদকে শ্লোকের তাৎপর্য সমাপ্ত। শিল প্রভুপাদ কে যায়, গৌর প্রেমানন্দে। কে বুঝেছেন? বোঝা গেছে? বলুন দেখি কি বুঝেছেন, বলুন কি বুঝেছেন? যা খারাপ বুঝেননি, কিন্তু যে গু খাইছি সেই যে গু ফেলে দিয়েছি, অনেকে আবার সেই গু আবার মুখে তুলে নেয়, হ্যাঁ কি না? সংসার দুঃখ মনে করে, ও সংসার খুব দুঃখ, ছেড়ে পড়ে দিয়ে আবার কি করে সাধু হয়ে যায়, তাই না? সাধু হয়েও কি করে আবার সেই গু আবার মুখে তোলে, হ্যাঁ, আবার সেই মায়ার মধ্যে ঢুকে যায়। মুখে বলছি কিন্তু কাজে ইজি টু সে বাট ডিফিকাল্ট টু ডু, জানেন তো? এই যে নাই বলছে বলা সহজ কিন্তু করা কঠিন, কিন্তু সেটা এই যে বলছে, তো সেই জন্য এখানে বলা হচ্ছে, এখানে কি বলা হয়েছে সেটাই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। এখানে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে, প্রথমে বলা হয়েছে যেটা, সেটা আপনার প্রথমে আপনার বিষয়টা সম্বন্ধে অবগত করানো হচ্ছে, তারপর সেটা সিদ্ধান্ত টানা হচ্ছে। কি প্রভুপাদ প্রত্যেকটাই যিনি বিষয় আগে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, হ্যাঁ, তারপর এটা সমাধান করে দিচ্ছেন, সিদ্ধান্ত করে। প্রত্যেকটা শ্লোকে তাই আছে, প্রভুপাদ প্রত্যেকটা শ্লোকে এরকম সিস্টেম আছে। প্রথমে বিষয়টা বুঝাচ্ছেন বিস্তারিতভাবে, এবং পরে এটাকে কিভাবে সমাধান হয় সিদ্ধান্ত দেওয়া আছে। তো সেই জিনিসটা বোঝা হয়েছে মেন জিনিস। অনেক শুনে কিন্তু সেটা বুঝতে পারে না, তাই না? এই জন্যই এগুলি ভালো করে আমাদের এই জিনিসগুলো যখন শুনবেন বারবার, হ্যাঁ, কিন্তু একদিন শুনলো তারপর নেই, পাঠের সময় নাই, অন্য সময় আছে খুব ইয়ার্কি ঠাট্টা, এই সময় যদি থাকে, যদি কারোর সাথে আমরা পিছনে লাগেন, তখন দেখবেন অনেক তা আমরা পেয়ে যাবেন, বন্ধুবান্ধব অনেক কিছু এসে যাবে, হ্যাঁ, তখন দেখবেন অনেকে পাবেন। কিন্তু যখনই ভগবানের কথা শুরু হচ্ছে, হ্যাঁ, তখন দেখবেন আর কেউ নেই। মানে কি? মানে হচ্ছে অন্য কাজে খুব ব্যস্ত সময় থাকে, কিন্তু ভগবানের হরিকথার সময় নাই। আমরা এই কাজ ফেলে রেখে অনেক কিছু কী করি না, ওইটা দেখি, একটু খেলি নাকি, এই সময় মোবাইলে অনেক ভালো ভালো খেলা আছে, বোঝা যায়, এখানে গিয়ে ক্লাসে বসে ওইটা করলে খুব আনন্দ পাবো, হ্যাঁ, মন সুখী হবে, হ্যাঁ। তারপর না, এখন এখানে আমাদের প্রোগ্রাম আছে, এইখানে ভগবানের কথা শুনে কি লাভ? মায়াপুরে লিঙ্ক করে সেখান থেকে ভগবানের কথা শুনবো। এখানে আমাদের এখানে এই ভাগবতের কথা শুনে আমার কী লাভ হয়, তাই না? ওইখানে শুনি, হ্যাঁ, এরকম আমাদের মনোবৃত্তি আছে। প্রবাদ বলছে যে যার মন্দিরে তার প্রোগ্রামগুলো ঠিক করো, হ্যাঁ, তুমি এটা হচ্ছে যে যার মন্দিরে তার মন্দিরের বিষয় কি, সেখানে যে প্রোগ্রামগুলো আছে সেগুলি অ্যাটেন্ড করো, হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো এটা আমাদের বিশেষ করে নিজের মন্দিরে নিজের এটা প্রোগ্রামটা আমাদের ঠিক রাখতে হবে। তো তারপর হচ্ছে
এই যে ভাগবতের সিরিয়াল চলছে, এটা প্রভুপাদের কথা, প্রভুপাদের বাইরে তো কেউ যেতে পারবে না। পারবে কি? যে যা বলুক, যা কিছু মায়াপুর থেকে শুনুন, যা কিছু কোনো হবিপুর থেকে বলুক, সেটা প্রভুপাদের কথাই। কি প্রভুপাদ এই যে আমরা ধারাবাহিক ব্যাখ্যা করছেন, যে সকল যে খুব শিক্ষার জিনিস, খুব সুন্দর জিনিস, সেগুলি গুরুত্ব আমাদের দেওয়া উচিত। হ্যাঁ, তো এইগুলি যদি রেগুলার যদি আমরা সেটা শুনি, ওই সময় দেওয়া খুব গুরুত্ব। ও প্রভু, আমি তো ভগবানের কথা বলছি, অমুকের সাথে তমুকের সাথে কথা বলছি। হ্যাঁ, না না, আমিও তো হরি কথা বলছি। এদিকে মন্দিরে ভাগবত পাঠ হচ্ছে, আর ওইদিকে হরিকথা হচ্ছে, সব দিকে হরিকথা হচ্ছে। তাহলে মন্দিরের প্রোগ্রামটা কী হবে? এটা সিস্টেম নয়। মন্দিরের সিস্টেম হচ্ছে মন্দিরের প্রোগ্রাম ঠিক রাখতে হবে। মন্দিরের প্রোগ্রামে বাদে যা কিছু করে বিশেষ করে আমাদের সকালবেলার যেটা আছে সাধনা, মঙ্গলাতে শুরু করে রাত বিকাল সকাল 9টা পর্যন্ত প্রোগ্রামটা, সেটা আমাদের ঠিক না। এটা আমাদের মধ্যে তারপর কোথায় কী করছে আর তোমরা দেখবে না। হ্যাঁ, তো এটা মেন জিনিস। তো আমাদের যে প্রবাদ আমাদের এখানে বিশেষ করে, হ্যাঁ, এই যে সুন্দর আমাদের আছে আজকে, এত সুন্দর জিনিস যে এই ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করার জন্যই বিবাহ করে, না অন্য কিছু। স্ত্রী গ্রহণ করছে, স্ত্রীও স্বামী গ্রহণ করছে, পুরুষ নিচ্ছে, উদ্দেশ্য একটাই, ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করা, অন্য কিছু নয়। এটা যে বলে এটা ফালতু কথা, এটা ঠিক নেই, সব বেকার। অন্য কিছু বলে, ও বাবা অমুকের দুঃখে এই সেই কত কিছু। আর চৈত্র মহাপ্রভু সব মা স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে গেলেন, আর এখানে এসে পর দুঃখী, এই সকল ফালতু কথা ঠিক নেই। ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করার জন্য, ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করার জন্যই কি, হ্যাঁ, স্ত্রী গ্রহণ করছি, স্বামী গ্রহণ করছি। কিন্তু ভক্তি এমন একটা জিনিস, ভক্তি যার যে ভক্তি ইয়ে করবে তার এই সকল বাসনা থাকবে না। কিন্তু এটা একটা আমরা একটা, হ্যাঁ, বলছে না অজুহাত, দুই হাত আছে, আবার একটা অজুহাত আছে, অজুহাত দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, অজুহাত অনেক কিছু থাকে, তাই না? আজ মা বাবার সেবা করতে কিছু লাগে না। হ্যাঁ, ব্রহ্মচারী, অনেক ব্রহ্মচারী মা বাবার সেবা করছে কি না? কিন্তু মূল কথা, আসল কথা বলো যে না, আমার এখন ইন্দ্রিয় খুব প্রবল হয়েছে, হ্যাঁ, ইন্দ্রিয় খুব প্রবল হয়েছে, আমার এটা করতে হচ্ছে, আমি আর থাকতে পারছি না। হ্যাঁ, কি কিন্তু এটা হচ্ছে বিশেষ করে এখানে যে বলা আছে, ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করার জন্যই বিবাহ করছে। স্বামী স্ত্রী একসাথে, স্বামীরও ইচ্ছা হচ্ছে স্ত্রী গ্রহণ করা, আর স্ত্রীরও ইচ্ছা হচ্ছে স্বামী গ্রহণ করা। এটাও একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে, হ্যাঁ, ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করা, মৈথুন সুখ ভোগ করার জন্য। ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটার যে, হ্যাঁ, একজন বলছিল কি আনন্দ আছে আধ্যাত্মিক, কি আনন্দ আছে এইসব আছে প্রভু, এই কি আনন্দ, কি আনন্দ, মৈথুন সুখে যে আনন্দ, সারা জীবনে এরকম আনন্দ আর কোথাও নেই, এত আনন্দ। বুঝতে পারছেন তো? তো এটা হচ্ছে এই যে জিনিসটা প্রত্যেকটা হচ্ছে যে উনি এটার মধ্যেই আনন্দ পাচ্ছে। ওনার যে জিনিসটা, উনি উচ্চতর যে ওই আনন্দ সম্বন্ধে উনি জানে না, যার ধরুন এই জড়জগতের যা কিছু সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সুখ জড়জগতের মৈথুন সুখ। ঠিকই বলেছে, এই মৈথুন সুখ হচ্ছে জড়জগতের বিশাল সুখ। হ্যাঁ, এই জন্য অনেক কিছু বাহানা হয়, অনেক কিছু হয়। তো এটা বলা হচ্ছে তার জন্যই কী করে প্রভুপাদ বলছেন এখানে, তার জন্যই হ্যাঁ, মানুষ স্বামী স্ত্রী পুরুষের তারা মৈথুন কার্যে লিপ্ত হয়, সে বিবাহ করুক বা নাই করুক। বিবাহ না করলেও স্ত্রী
পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, আবার পুরুষ স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। এটা স্বাভাবিক। হ্যাঁ, মৈথুন সুখ পাওয়ার জন্যে। জয় জয় শ্রী শ্রী রাধা মাধব কি জয়, শ্রী জগন্নাথ বলে সে পণ্ডিতায় শিল প্রভুপাদ কি জয়, গৌর প্রমানন্দে। তো সেই জন্যই যে এই মৈথুন সুখ এটাকে বলা হচ্ছে একটা এই সুখ এখানে যারা জন্মগ্রহণ করেছে প্রত্যেকেই বলতে গেলে এই মৈথুন সুখ উপভোগ করতে চায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জন্যই বিবাহ করে, নাহলে কী করে? হ্যাঁ, মেয়ে বন্ধু ছেলে বন্ধু পাতায়, তাই না? মেয়ে বন্ধু তৈরি করে, ছেলে বন্ধু তৈরি করে, হ্যাঁ, মৈথুন সুখ পাওয়ার জন্য। এটাই উদ্দেশ্য। কিন্তু বলছে না, এরকম বন্ধু তুমি গ্রহণ করো না। যদি মৈথুন সুখ একান্তভাবে ভোগ করতে হয় বা লাভ করতে হয়, তাহলে বৈদিক বিধান আছে। সভ্য পশুর মতো আচরণ করে না। পশু সেই যে বৈদিক বিধান মানে না, তাই না? আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন, এটা হচ্ছে পশুবৃত্তি। এটা যে পশুবৃত্তি, এই প্রত্যেকের মধ্যে। এই জন্যই মানুষের মধ্যেও আমরা বলছে মানুষকে দুপায়া পশু বলা হয়েছে, কারণ এটা প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। পশুর মধ্যে মানুষের মধ্যে আছে। কিন্তু মানুষ কী করে? মানুষ যদি পশুর মতো মিলিত হয় মৈথুন সুখে, তাহলে সে পশু ছাড়া আর কিছু নয়। এই জন্য তাকে বলা হয়েছে যে মৈথুন সুখ যদি তাকে উপভোগ করতে হয়, বিবাহ করতে হয়, বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান বাধা। যজ্ঞ ছাড়া এই বৈদিক অনুষ্ঠান যে এটা একটা যজ্ঞ বলা হয়, তখন স্বামী স্ত্রী তারা মিলিত হয়ে তারা মৈথুন সুখ উপভোগ করতে পারে, এটা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তো প্রভুপাদ বলছেন এইভাবে যে মৈথুন সুখের তারা আকৃষ্ট একসাথে হয়েছে, কিন্তু বিবাহ করার পরে প্রভুপাদ বলছেন বিবাহ করে তারা খুব আনন্দ উপভোগ করে, অনেক আনন্দ পায়, মিলিত হয়ে আনন্দ হয়। কিন্তু এক সময় দেখা যায় কি, হ্যাঁ, কিছুদিন পরে দেখা যাবে, পরিণামে দেখা যায় সেটা ক্লেশই ভোগ হয়। হ্যাঁ, আর এই ক্লেশ ভোগ তখন তার মধ্যে একটা কলহ সৃষ্টি হয়, কলহ। হ্যাঁ, পরে পরিণামে সেখানে হচ্ছে ক্লেশ। তো এখানে ভগবদ্গীতা সে বলা যায় প্রথমে যেটা খুব আনন্দ, পরিণামে সেটা দুঃখ। প্রথমে যেটা দুঃখ, পরিণামে সেটা হচ্ছে আনন্দ। এই জড়জগতের সুখটা হচ্ছে প্রথমে খুব আনন্দ, কিন্তু পরিণামে সেটা দুঃখ, এটা বলা হয়েছে। তো এই জন্য এই প্রথম যে সুখ, এটা পরিণামে আনন্দ। তো এই জড়জগতের যে সুখটা মৈথুন সে প্রথমে সুখ, কিন্তু পরিণামে সেটা দুঃখ। তো এই যে বলছে এরপরে কী হয় দেখা যায়, তাই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পরিণামে কলহ এবং বারবার যে ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। তবে এটা যদি সে নিয়ন্ত্রিতভাবে করে তাহলে সেটা ভালো, কিন্তু যাহাদের নিয়ন্ত্রিত নয়, হ্যাঁ, জৈন উপভোগ করার জন্য স্বামী স্ত্রী মৈথুন সুখ করে, বুঝেছেন? নিয়ন্ত্রিত নয়। ধর্ম অবিরুদ্ধ যে কাম সেটা যে ভগবানের প্রতীক, আর যেটা ভগবান ধর্ম বিরুদ্ধ সেটা ভগবানের প্রতীক নয়। হ্যাঁ, তোর বলা আছে সেটা যদি তার যৌনবনকে কন্ট্রোল করতে চায় বিশেষ করে, তাহলে সে কী করতে পারে? সন্তান উৎপাদনের জন্য সে মৈথুন, না হলে তার নিষেধ আছে। শুধু সন্তান, এটা যে নিয়ন্ত্রিত যৌন জীবন, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত সে যদি সন্তান উৎপাদন ছাড়া এটা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য করে, তাহলে তার মৈথুন জীবনটাকে সে কন্ট্রোল করতে পারবে না, বুঝেছে? যৌন জীবনকে কন্ট্রোল করতে পারবে না। কিন্তু সে যদি সন্তান উৎপাদন, কৃষ্ণ সন্তান উৎপাদনের জন্য স্বামী স্ত্রী মিলিত কৃষ্ণ ভক্ত সন্তান উৎপন্ন করে, তাহলে তার যৌন জীবন কী হবে? ইন্দ্রিয় উপভোগের বাসনা আস্তে আস্তে নিবৃত্ত হয়। এবং এইভাবে এটা শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে
স্বামী স্ত্রী যদি তারা সংসারে সুখী হতে চায় তাহলে তাদের কৃষ্ণভক্ত হতে হবে। কৃষ্ণভক্ত হয়ে কৃষ্ণের রুল মানতে হবে। তিলকমালা পড়লাম ও হয়ে গেল না, তিলকমালা পড়লাম কিন্তু কৃষ্ণের রুল মানছে না, তাহলে তো দুঃখ আসবে। যারা কৃষ্ণের রুল মানবে, নিয়ন্ত্রিত যৌন জীবন করবে, তাদের এক উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণকে খুশি করা। হ্যাঁ, কৃষ্ণকে খুশি করা, কৃষ্ণের আরাধনা করা, সেবা করা। এভাবে একসাথে যখন তারা এভাবে করবে, হ্যাঁ, তবে তারা কী হবে, হ্যাঁ, তারা সুখী হবে। কৃষ্ণের সংসার করো ছাড়ি অনাচার, কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধনপ্রাণ। অনাচার ছাড়তে হবে। তো অনাচার মানে হচ্ছে বেবিচার আর অনাচার। স্বামী স্ত্রী যখন বিবাহ করে না অন্য পুরুষের সঙ্গে, সেটা বেবিচার। আর যখন স্বামী স্ত্রী একসাথে মিলিত হয়ে যখন বৈদিক নির্দেশ পালন করে না, সেটাকে অনাচার বলা হয়েছে। অনাচার মানে সে নিয়ম হলেও যে বৈদিক ভগবানের নির্দেশ মানছে না, সেটা যে অনাচার। এই জন্য উভয় কেউ এই জড়জগতে কেউ সুখী হবে না, সবাই দুঃখ পাবে। সুখী হতে হলে তাকে এই যে বৈদিক নির্দেশ মানতে হয়। বৈদিক নির্দেশ মানতে হলে শুধু ও ঠিক আছে আমি কৃষ্ণ সন্তান উৎপন্ন করব, হ্যাঁ, আমি অন্যতার যৌন উপভোগ করব না, আর এদিকে আপনি অভক্ত, সুখী হবেন না। অভক্ত হলে সুখী হওয়া যায় না। আপনার ভক্ত হতে হবে। ভক্ত মানে ভগবানকে, ভগবান উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করতে হবে। আপনি মনে করতে আপনার গৃহটা কি না ভগবানের গৃহ, আপনি বলতে এই স্ত্রী কার না এই স্ত্রী হচ্ছে ভগবানের, হ্যাঁ, আমিও ভগবানের, এই সন্তান যা সব ভগবানের, হ্যাঁ, এই সন্তান সব কৃষ্ণের সন্তান, কৃষ্ণ দাস। এই স্ত্রী হচ্ছে কৃষ্ণ দাসী, আমি কৃষ্ণ দাস। হ্যাঁ, তো কৃষ্ণদাস কৃষ্ণের, হ্যাঁ, জীব কৃষ্ণদাস, এই বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই। জীব, আমরা জীব হচ্ছে কৃষ্ণদাস, কিন্তু আমরা ভুল করে অন্য কর্ম করছি, কৃষ্ণদাসের কর্ম না করে অন্য কর্ম করছি, যার জন্য জীব দুঃখ পাচ্ছে। হ্যাঁ, কৃষ্ণ দাস মানে সেবক। কার সেবা করবে? কৃষ্ণের সেবা করবে। শ্রী ভগবানের যে রান্না করে ফুলে মালা গাঁথবে, হ্যাঁ, ভগবান যে রান্না করবে, হ্যাঁ, কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ দাসী। আর আপনি কি করবেন? আপনি যারা প্রভু ভগবানকে পূজা করবে, অর্চন করবে, হ্যাঁ, ইনকাম করবে, একটা ব্যবসা করে চাকরিকে তাই করতেই হবে, এটা ভগবানের সেবা করছে, ইনকাম করে টাকা নিয়ে আসছে। কে? কৃষ্ণদাস। বাড়িতে রান্না, ভগবান যে রান্না হচ্ছে, ভোগ লাগাচ্ছে, ভগবানের অর্চন, মাতাজিরা অর্চন করে, পুজো করে। প্রভুরা সময় না পায়, বাইরে যাবে, ইনকাম করবে। মায়েরা গৃহের মধ্যে ভালো করে ভগবানকে সাজাবে, ভগবানের সেবা করবে, প্রভুকে ভালো করে যত্ন করে খাওয়াবে। কে? হ্যাঁ, স্বামী সেবা করবে, সন্তানের যত্ন নেবে। হ্যাঁ, এগুলি মাতাজিদের কাজ। গৃহ সংসার সুন্দর করে সাজাবে। হ্যাঁ, প্রভু ইনকাম করে নিয়ে আসে, টাকা নিয়ে আসে। মাঝে মাঝে প্রভুরাও রান্না করে ভোগ লাগায়। শাস ও মাতাজি রান্না করবে, আমি শুধু বসে বসে খাবো, এটা মাঝে মাঝে কী করতে হয়? হেল্পও করতে হয়। কি? স্বামী স্ত্রী মিলে রান্নাবান্না করে ভালো, ও ঠিক আছে আজকে ভগবান যেটা ভালো করে রান্না করতে হয়, সুন্দর সুন্দর আইটেম তৈরি করো। মাতাজি পিতা মিলিত হয়ে রান্না করলেন। কে? মাতাজি পিতা ভগবানকে সুন্দর করে সাজালেন। কে? এরকম মিলিত হয়ে যখন কৃষ্ণের সংসার করবে, তাদের মধ্যে আর যৌন সুখের বাসনা চলে যাবে। হ্যাঁ, বাসনা থাকবে না। তখন তারা নিজেদের বলবে না এরকম করা উচিত না, হ্যাঁ, এরকম ইয়ে না, আমরা ভালো থাকবো। হ্যাঁ, ভগবানের। আর যখনই প্রভু সেবা করবে না, প্রভু চাইবে স্ত্রীকে ভোগ করা। হ্যাঁ, আর যদি প্রভু ভোগ সেবা করছে, স্ত্রী সেবা করছে না, ভগবানের, স্ত্রী চাইবে প্রভুকে উপভোগ করতে। এই দুজনে বাসনা, একজন আরেকজন ঘাটতি। হ্যাঁ,
একজন ভগবানের সেবা করছে, তার মধ্যে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বাসনা প্রভুকে ভোগ করব, হ্যাঁ। আর আরেকজন হচ্ছে, হ্যাঁ, প্রভু যদি ভক্ত না হয়, স্ত্রী ভক্ত, স্ত্রী হয়তো বলছে না আমি নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করব, প্রভু বলবেন না না আমার স্ত্রী খুব খারাপ, হ্যাঁ, আমি ভোগ করতে পারছি না স্ত্রীকে, দুইজনের হয়ে দ্বন্দ্ব হবে, না? তো এইভাবে যদি উভয়ে যখন ভগবানকে ভক্ত হবে, সুদৃঢ়ভাবে ভগবান নির্দেশ প্রতিদিন শ্রবণ কীর্তন করতে হবে। ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্তন হচ্ছে মেন জিনিস, তবে তার শিক্ষা হবে, জ্ঞান হবে। এই জন্য প্রভুপাদ বলছেন নিত্যম ভাগবতম সেবায়া, প্রতিদিন ভাগবত কথা শ্রবণ কীর্তনের মধ্যে থাকতে হতো, শরণ থাকবে। নাহলে যদি আমি একদিন বা 2 দিন যদি কামাই যায় ভগবানের কথা, তাহলে সব ভুলে যাবে, ইন্দ্রিয় বাসনা ঢুকে যাবে। এই জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই প্রতিদিন গীতা ভাগবত দুইটাই সাবজেক্ট প্রতিদিন শ্রবণ কীর্তন করতে, প্রতিদিন। তবেই ভক্তি জীবন উভয়ের সুন্দর হবে, উভয়ে ভগবানকে কৃষ্ণের সংসার, সবাই কৃষ্ণের সন্তান হবে। যে সন্তান তাকেও কৃষ্ণ সেবা লাগাতে হবে, হ্যাঁ, তাকে ভুল কাজ করলে তাকে সংশোধন করে দিতে হবে। ভুল কাজ করছে আমি প্রশ্রয় দিতে, ও ঠিক আছে তুমি ভালো করছো, তাহলে সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্যই প্রত্যেকেই তাকেও কৃষ্ণ ভক্ত করতে হবে। এই ভাগবতের শ্লোক, গীতার শ্লোক মুখস্থ করাতে হবে, এইসব পূজা অর্চন শেখাতে হবে, হ্যাঁ, এগুলি শেখাতে, ভক্তি অনুশীলন শেখাতে হবে। তবে কী হবে, কৃষ্ণের ভক্ত সবাই হয়ে যায়, গৃহটা হবে আপনার বৈকুণ্ঠ। তো এইভাবে এখানে সমাধান দেওয়া হয়েছে প্রভাত, যে কোনো কিছু যা কিছু খাবো সেটা ভগবানকে নিবেদন করে খাও। হ্যাঁ, যজ্ঞ শিষ্ট সন্ত মুচ্যন্ত সর্বক্লেশে, যজ্ঞ অবশিষ্ট ভগবানকে যা কিছু সেগুলো ভগবানকে নিবেদন করে, ভগবানের প্রসাদ হয়েছে যজ্ঞ অবশিষ্ট, তাইতে আমাদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এই আহার খুব গুরুত্বপূর্ণ, আহারের জন্য মানুষ আজকে দুঃখ পাচ্ছে। আহার শুদ্ধ, সত্তা শুদ্ধ, হ্যাঁ, সত্তা শুদ্ধ, হ্যাঁ, এই সত্তা শুদ্ধ, যদি আহার শুদ্ধ হয় তাহলে হৃদয় শুদ্ধ হয়। হৃদয় শুদ্ধ হলে কি হবে, হৃদয় শুদ্ধ ভূতি ধ্রুব বলা আছে, মানে স্মরণ শক্তি, মেধা বাড়বে, ভগবানকে ভুলবে না। এইভাবে তার কি হবে, সে সমস্ত কলুষতে মুক্ত। এই জন্য আহার শুদ্ধ যদি না হয় ভগবানের কথাও বুঝবে না ভালো, হ্যাঁ, ভালো বুঝবে না, বুঝবে কিন্তু আহার শুদ্ধ করলে আরও তার রিয়েলাইজ হবে, হৃদয়ে ভগবানের কথা গেঁথে যাবে এবং সেটা ভগবান প্রকাশিত হবে শ্রবণের মাধ্যমে। হ্যাঁ, একটা কথা আছে না, কানে প্রবেশিল গো হৃদয়ে মরমে প্রবেশিল, হ্যাঁ, কানেরও ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশিল। এই যে ভগবানের কথা শুনবেন, কানের ভিতরে হৃদয়ে ঢুকবে, হৃদয় পরিষ্কার করে দেবে, বুঝতে পারছেন? এই জন্যই প্রতিদিন গীতা ভাগবত অধ্যয়ন করা উচিত, আচার্যের কাছে শ্রবণ করা উচিত, হ্যাঁ, ভক্তদের কাছে শ্রবণ করা উচিত। তো এইভাবে কী হবে, যত ভাগবতের কথা, ও ঘরের মধ্যে আমি খুব প্রসাদ খাচ্ছি গো, হ্যাঁ, মন্দিরে গেতে প্রসাদ খাই মালা গাতে, আর ঘরটা হয়ে আছে নরকের মতো অন্ধকার, ঘরের মধ্যে কোনো কালচার নাই। মন্দিরে আসছি, সেবা করছি, আর ওইখানে ঠাকুরের আর কোনো আরাধনা নাই। যারা গৃহস্থ তাদের ঘরেও আরাধনা করবে, ঘরেও ভগবান পূজা করবে, আরতি করবে, গীতা ভাগবত আলোচনা করবে, তুলসী সেবা করবে। মন্দিরে আসছি, গৃহ নরকের মতো, এটা কি? এটাই গৃহস্থ হলো নাকি? মানে প্রত্যেকটা জিনিসই যার যেটা সেটা, তবেই তার কি হবে, জীবন হ্যাঁ পরিশুদ্ধ হবে, উন্নতি হবে। তো এইভাবে আমাদের খুব সুন্দর শিক্ষাগুলো দেওয়া হচ্ছে, প্রভাব দিয়েছেন। তো এইভাবে আমরা বলছে নিদ্রা যাব বিশ্রামের জন্য। বিশ্রাম মানে হচ্ছে কি, বিশ্রাম মানে হচ্ছে আপনার শরীর হচ্ছে জড় শরীর, যখন কেউ যখন খুব পরিশ্রম করে তাকে নিদ্রা যেতে হয়,
কেন তাকে রেস্ট নিতে হবে, নাহলে আবার পরে সেবা করতে পারবে, রেস্ট নিতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে নিদ্রা যায় যাদের, তো এখানে তবেই তার কি হবে, ক্লান্তি দূর হবে। ক্লান্তি দূর করার জন্য নিদ্রা যাওয়া। নিদ্রা মানে ঘুমিয়ে থাকা, সবসময় ঘুমিয়ে থাকবো এটা না। আমরা অনেক পরিশ্রম করি, সেই পরিশ্রমটা ক্লান্তি দূর করার জন্য রেস্ট নেওয়া, ক্লান্তি দূর করার জন্য। আমি যদি পরিশ্রম না করি আর যদি সারাক্ষণ শুয়ে থাকি, এটা ঠিক না। এই জন্যই এগুলি, তো সেই জন্যই নিদ্রাও প্রয়োজন। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, আহারটাও প্রয়োজন, আহার নিদ্রাও প্রয়োজন, না শরীর ঠিক হবে না। আহার নিদ্রা ভয় আত্মরক্ষার দরকার আছে। আপনি ঘর যদি ভালো করে না বানান, সেখানে কুকুর বিড়াল ঢুকেছে। আমাদের এখানে সকালে যে কুকুর ঘুরছে, পরিক্রমা করছে, মানে জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন। এতে জীবে দয়া হচ্ছে। কুকুর এখন ঢুকে আসছে, কুকুর আবার কিছুর পরে ঢুকে যাবে মন্দিরের মধ্যে, সেখানে গিয়ে পুজো করবে। আবার রান্না করে ঢুকে যাবে, সেখানে রান্না করবে। আমাদের হচ্ছে জীবে দয়া হচ্ছে। এখানে ওই ইয়ের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, এখানে কোথায়, এই যে এই ঘরে, এখানে গিয়ে শুয়ে আছে। কারণটা কি? জীবে দয়া হচ্ছে, জীবে দয়া করছে, সমদর্শন। তো এই সমদর্শন ভালো? এই সমদর্শন ভালো না, এটা কুদর্শন। যার যেখানে তাকে সেখানে স্থান দেবে। সে কিন্তু সে বুঝবে যে এখানে ঠাকুর আছে, এই আছে, সেখানে সেখানে মুখ দিবে, তার সব অপবিত্র করে দিল। এই জন্য ভগবান তাকে বনের পশুকে বনে রেখেছে, নাকি বাঘকে বনে রেখেছে, হিংস্র, না তো মানুষকে খেয়ে ফেলবে। সব কিছুর প্রত্যেকটা আনুমানিক। এটা প্রকৃত সমদর্শন। যে অরিজিন না বুঝে, মানে বুঝতে হবে ওর মধ্যে কি আছে, বিভ্রান্তি আছে। বিভ্রান্তি মানে প্রকৃত ফিলোসফি জানে না, বিভ্রান্তি। এই জন্য উৎপাত হবে, উৎপাত সৃষ্টি হবে। এরকম সমদর্শন উৎপাত সৃষ্টি। তো এই বলছে, এইসব যে আমরা যখন মন্দির বন্ধ যাব, মন্দিরে দেখব কোথায় তালা দেওয়া আছে, কোথায় না। যে হেড যে আছে মেইন, যে মন্দিরের যে তাকে দেখতে হবে কোথায় তালা দেওয়া আছে, কোথায় তালা দেওয়া না। এগুলো নিশ্চয়ই একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। আর কুকুরটা ঢুকছে একদিন নয়, নিশ্চয়ই আরও ঢুকেছে, কতবার ঢুকেছে। হয়তো কেউ যেমন কী করছে না, সমদর্শন, কিছু বলছে না। এই হচ্ছে আমাদের বর্তমান শোনা আছে। কেমন সমদর্শন দেখুন। ভগবানের জিনিস নষ্ট করে, ভগবানের জিনিসগুলো, এই সমদর্শন মানে হচ্ছে, বুঝছেন তো, মানে এখন ওই যে একবার ইয়ে করেছিলেন না, গান্ধীর একটা হরিজন একটা সম্প্রদায় আছে, বুঝলেন তো, হরিজন। তো হরিজন গান্ধীজির এরকম একটা বলছিলেন, হরিজন মানে সবাই হরির ভক্ত। তো হরিজন বলে, তখন দেখা গেছে হরিজনরা কি করছে না, আমরাও ভগবানের ভক্ত, আমরাও ভগবানের ভক্ত। বলে কি করছে, যে মন্দির মধ্যে ঢুকে গিয়ে বলছে আমি পূজা করব। বলে যে মন্দির কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে কি হচ্ছে, এইগুলো ঢুকে আসছে, তখন ওরা গিয়ে বাধা দিচ্ছে, তাদের মধ্যে কি হচ্ছে, একটা সংঘর্ষ হচ্ছে। বুঝতে পারছেন তো, যে এরাও হরিজন, এরাও ঢুকে যাচ্ছে মন্দিরে গিয়ে পুজো করতে, যে আমরাও পুজো করব, আমরাও হরিজন, ভগবানের ভক্ত। আচ্ছা, এই হচ্ছে হরিজন মানে হচ্ছে ফেলেছে। কিন্তু মন্দির কর্তৃপক্ষ কি ঢুকতে দেবে? যে সকল লোক নোংরা থাকে, পবিত্র নাই, সূচি নেই, সেখানে কি তাকে পুজো করার অধিকার দেওয়া হবে? তো যার যেখানে তাকে সেভাবে রাখে। এখন যদি অফিসার বলছে আমরা সবাই রাজা, আমাদের রাজার রাজত্বে, আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা, আমাদের রাজার রাজত্বে,
এখন রাজা যদি মাস্টার বসে আছেন, সেখানে সিংহাসনে বসে আছেন, সেই রাজার আসনে গিয়ে যে বলছে আমরা সবাই রাজা, হ্যাঁ, যে ওইখানে সবার জনকে একটা সিংহাসন দেওয়া হলো, তাহলে ওই রাজামশাই মানবে? হ্যাঁ, আমরা সবাই রাজা, হ্যাঁ, তাহলে সেখানে কি হয়ে যাবে? উৎপাত সৃষ্টি হয়ে যায়, কেউ কাউকে আর মানবে না। হ্যাঁ, আমরা সবাই রাজা, কে কার কথা শুনবে? তো এরকম হচ্ছে, যার যেরকম যার যোগ্যতা অনুসারে তার সেরকম স্থান আছে, তাকে সে তবেই সেখানে সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলভাবে সবগুলো। এই জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম সিস্টেম আছে, বর্ণাশ্রম ধর্ম সিস্টেম। সেগুলি এখন যদি আপনি কুকুরটাকে বলেছে সেও আশ্রমবাসী, সেও এখানে থাকে, হ্যাঁ, আশ্রমবাসী, সেও ব্রহ্মচারী, তাহলে কি হবে? অবস্থাটা কি? এটা সময়কের সমাদর্শন নয়। সমাদর্শন হচ্ছে ভগবান ভিত্তিক, সেটা প্রত্যেকটা তার গুণ বিচার করতে হবে। সে কীরকম আছে, তার মধ্যে কি গুণ আছে, সে তমগুণ না রজগুণ না সত্যগুণ, হ্যাঁ, তো এরকম বিভিন্ন রকমের, হ্যাঁ, তার সেইভাবে তার সেইরকম তার স্থানে অনেকে কী করে, সবাইকে পুজো করতে পারবে। ব্রাহ্মণ কোয়ালিটি হলে সেরকম তাকে তার সুচিতা তার সেরকম তখন তাকে সে অধিকার দেওয়া হয়। এখন যদি চারজন সে কিছু জানে না, তাকে বলে ঠিক আছে চলো, হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর কী হবে? সেখানে পা ধুইতেও জানে না, স্নান করতে জানে না, পায়খানা করে স্নান করে না, সেগুলো পুজো করছে। তো এটা বলার উদ্দেশ্যে এইভাবে আমাদের বিশেষ করে সবগুলো পূর্ণ বিচার আছে। বলছে বিচার করে চিত্তে না করে অলস, অতএব কৃষ্ণ লাগে সুদৃঢ় মানস। বিচার চিত্তে না করে অলস, অতএব কৃষ্ণ লাগে সুদৃঢ় মানস। তবে আমরা কৃষ্ণ ভক্তি আপনার হৃদয়ে ভালো করে সেটা স্থান পাবে। হ্যাঁ, তখন আপনি হলেন একজন আদর্শ পণ্ডিত। পণ্ডিত মানে হচ্ছে তিনি এই সকল সব বিচার জানেন। তো এই জন্যই বিচার করে সেখানে তিনি সমদর্শন মানে সবাইকে তিনি আত্মদর্শন করেন। ভগবান আছেন সবার হৃদয়ে, কিন্তু বিভিন্ন গুণের মাধ্যমে বিভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হয়েছে। এটা ভগবানের দোষ না। ভগবান আছে বলে এখন কি তার শরীরটা কি ভগবান হয়ে গেল না? শরীরটা কি তার মানে সমগুণ থেকে তার ভাবনা, জড় ভাবনা আছে, তার অসুচি ভাবনা আছে। তো অসুচি ভাবনার সে কি সেই অসুচি ভাবনার জন্য সে বিভিন্ন শরীর পাচ্ছে, তাই না? তো সেইগুলো বিচার আছে। হ্যাঁ, আত্মা শুদ্ধ, কিন্তু আত্মা বিভিন্নভাবে যখন বিভিন্ন তার গুণের সঙ্গ করছে, তখন তার সেরকম স্বভাব, তার সেরকম স্বভাব হয়ে আছে। কিন্তু তাকে সেইভাবে তার প্রশিক্ষণ, সে ব্যবস্থা, এই যে প্রশিক্ষণের জন্য ভগবান তাকে একটা কুকুরের শরীর দিয়ে দিলেন। কেন? ওইখানে প্রশিক্ষণ হচ্ছে, লড়াই করবে, মারামারি করবে, হিংসাহিংসি করবে, এগুলো তার কি হচ্ছে পানিশমেন্ট। এবং এরভাবে তার হৃদয় শোধন হবে। হ্যাঁ, হৃদয় শোধন হলে আস্তে আস্তে বিবর্তন দ্বারায় একসময় আস্তে আস্তে সে মানুষ শরীর পাবে। তখন তার বুদ্ধিটা ঠিক হবে। না পশুর মতো তার তো আর এই সকল জ্ঞান নাই, কোথায় ভগবান, কোথায় ফুলের মালা গাচ্ছে, এখানে ওখানে কি ঘুমিয়ে পড়ছে, ওই দিয়ে পরিক্রমা করছে, নয়তো তো অজ্ঞানে এগুলো ঘুরছে, কোথায় খাবার আছে, কোথায় কুকুরি আছে, সেখানে ছুটবে। সেই রকম বিভিন্ন অনেক ব্যাপার আছে। তো সেখানে আমাদের সুন্দর এখানে প্রভাত, এই যে প্রত্যেকটা জিনিসই আমাদের কী করছে প্রভাত, সুন্দর কীভাবে আমাদের জীবনযাপন করার সিস্টেম সুন্দরভাবে, আমরা অযথা কোনো মৈথুন বা এসব করা উচিত নয় সংসার জীবনেও। এই জন্য বলা হচ্ছে মানুষ ভক্ত। কীভাবে এভাবে আমরা কী করব, আমাদের সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের মাধ্যমে কীভাবে আমরা কৃষ্ণ সেবা সুন্দরভাবে করতে পারি, সেটাতে বৈকুণ্ঠ হয়। সেরকম আমাদের সব কিছু পরিবেশটা আমাদের ঠিক রাখতে হবে, পবিত্রতা সেখানে ঠিক রাখে আমাদের কী হবে, সেই পরিবেশ প্রত্যেক মানুষ যারা সুন্দর মনের মানুষ, তারা দেখে বলবে না এখানে খুব ভালো ভজন হচ্ছে, হ্যাঁ খুব ভালো, এখানে ভক্তরা খুব ভালো সুন্দর থাকছে। তখন তারাও আকৃষ্ট হবে, আকৃষ্টে তারাও কৃষ্ণ ভক্তি করবে, হ্যাঁ ভজনা করবে। তো এইভাবে মানুষকে উদ্ধার করা হয়। আর যদি আমরা তো মানুষ কী শিখবে? তো মানুষ দেখে তো এখানে বলছে না এখানে কি কোথায় আসলাম, না ভালো জায়গা না।
তো এরকম প্রত্যেক ভক্ত যখন তার সঠিক আচরণ করবে, আজকে এই ভক্তদেরকে দর্শনকে বিভিন্ন জায়গায় মানুষ আছে, কৃষ্ণ ভক্ত আছে, হ্যাঁ, কিন্তু সেগুলি যদি দেখা যায় অন্য জিনিস, হ্যাঁ, অন্য জিনিস, হ্যাঁ, তো সেই জন্য শুদ্ধ ভক্তি করার যে সিস্টেম প্রভুপাদ সুন্দরভাবে আমাদের দিয়েছেন। তো এই জন্যই এখানে যে আমাদের যে সন্ন্যাসীর কথা বলা আছে, মহাজন একজন আছেন, বিদ্বান ব্রাহ্মণ, তিনি এই সকল জিনিস দেখে, এই সংসারের জিনিস দেখে তিনি সব কী করলেন, সকাম কর্মে তার সব কিছুরই অপব্যবহার হচ্ছে, হ্যাঁ, যে তাই তিনি সব রকমের সকাম কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়েছে। কে? সেই সন্ন্যাসী, হ্যাঁ, সেই সন্ন্যাসী, হ্যাঁ, এইভাবে তিনি কি করলেন না, তিনি সমস্ত কিছুই জানেন, সে বুঝেছেন, হ্যাঁ, বুঝে তিনি এইভাবে তিনি এই সংসারের অবস্থা দেখে, যে এই জগতের অবস্থা দেখে, বিশেষ করে আমাদের ভগবানের নির্দেশন, কলিযুগে আমাদের যে সিস্টেম, এখন কলিযুগের সিস্টেম মহাপ্রভু অনুসারে আমাদের চলা, মহাপ্রভু যা বলছে শুদ্ধ জীবনযাপন করা, হ্যাঁ, হরিনামের ভিতর দিয়ে আমাদের সঠিক কৃষ্ণ ভোজন করা, সঠিক ভগবাদের মহাপ্রভুর নির্দেশে তার শিক্ষাকে আমাদের সেটা গ্রহণ করে আমাদের কৃষ্ণ ভক্তি করা, হ্যাঁ। তো এটা আমরা পরে দেখতে পারবো, কারণ এটা বহুত উপরের স্টেজ, যেটা বলছে এটা সবাই পারবে না, হ্যাঁ। তো এই জন্য আমাদের কলিযুগে বিশেষ করে যারা আমরা ভক্ত হয়েছি, আমাদের সংসারের মধ্যে থাকবো, সংসার মধ্যে থেকে আমাদের যে ভগবানের নির্দেশ, সেই নির্দেশ অনুসারে আমরা সেভাবে কালচার করব, যেটা বলা হচ্ছে এখানে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা এভাবে আমরা সংসার থেকেও আমরা মুক্ত থাকব, আমরা কৃষ্ণ ভক্তি করে, কৃষ্ণ ভাবনা হয়ে আমরা কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করে, হ্যাঁ, অন্তিমে ভগবানের নিত্যলীলায়, হ্যাঁ, আমরাও নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হব, ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। কোনো প্রশ্ন আছে? তাহলে এখানে রইল কথা, অমৃত লহরে বদনে সবাই বল হরি হরি, নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে, হরি হরি বল। হরে কৃষ্ণ। 26 নম্বর, হ্যাঁ।